السلام عليكم. في هذه الفيديو غتشوف الفقرة الثانية ديال الدرس الأول في اس في تي ثالثة إعدادي. غادي نشوف فيه لا ديجيستيون أو نيفو دو لا بوش. يعني إلا ما شفتيش الفيديو الأولى اللي درنا فيها لا ميزون ايفيدونس دو لا كومبوزيسيون دي زاليمون، غادي تكليكي على لو ليان اللي كيبان لك على اليمين باش تشوف هاد لا فيديو، حيت ضروري تفهم شنو فيها قبل ما تدوز لهاد لا فيديو هادي اللي غنشوف فيها لا ديجيستيون بوكال ولا لا ديجيستيون أو نيفو دو لا بوش. Alors, commençons la digestion au niveau de la bouche. D'abord, une petite définition, c'est l'ensemble des transformations que les aliments subissent lors de leur passage dans le tube digestif. مجموع التحولات التي تخضع الأغذية خلال مرورها في الأنبوب الهضمي. قبل ما نشوفوا لا ديجيستيون، عملية الهضم والتحولات التي تحدث فيها، غادي نذكروها بعدا بأعضاء الأنبوب والجهاز الهضمي. كتلاحظ على مستوى الفم توجد غدد لعابية لي غلوند ساليفير. بين الفم والمعدة يوجد قناة اللي كنسميوها لوزوفاج، ليستوما المعدة. من بعد المعدة مرتبطة بالمعي الدقيق لانتستان غريل. من بعد لانتستان غريل عندنا لو غرو انتستان، لو غرو انتستان المعي الغليظ. لأن قلنا هادو هما أعضاء الأنبوب الهضمي. نشوفو دابا الأعضاء الأخرى اللي كتدخل في لا ديجيستيون في عملية الهضم. لو بونكريا، ثم كاين لو فوا الكبد والبونكريا. ألوغ لي غلوند ساليفير الدور ديالهم ديال الغدد اللعابية من خلال الاسم ديالهم، إذن اللعاب إنتاج اللعاب لا ساليف. بالنسبة للمعدة حتى هي كتنتج واحد الخليط اللي كنسميه العصارة المعدية لو سوك غاستريك. لو بونكريا أسون تور حتى هو ينتج عصارة كنسميوها عصارة بونكرياسية. إذن العصارة هي خليط من المواد، غادي نشوفو الدور ديال هاد المواد. إذن في الأخير عندنا لانتستان غريل كي برودوي لو سوك انتستينال العصارة المعوية. إذن هكذا غادي نكونو كملنا الأعضاء ديال لو سيستيم ديجيستيف. قلنا لي غلوند ساليفير برودويز لا ساليف، اللوزوفاج كيوصل الأغذية من الفم للمعدة، ليستوما حتى هو جزء من الأنبوب الهضمي، لانتستان غريل لو غرو انتستان، و لو فوا اي لو بونكريا اللي عندهم دور في إنتاج بعض المواد الكيميائية اللي كتساهم في عملية الهضم. يعني بعد ما شفنا الأعضاء ديال لاباري ديجيستيف واللي كتساهم كلها في لا ديجيستيون، on commence la digestion ou les transformations digestives qui se produisent au niveau de la bouche. Alors, d'abord, au niveau de la bouche, on a la mastication. Et la mastication, c'est la transformation des aliments solides en aliments qui sont broyés. Et donc, on dit que la mastication est une digestion mécanique. Pourquoi mécanique ? Parce qu'il nécessite une force de la mastication et force des dents, etc. Le premier type de la transformation digestive qui se produit au niveau de la bouche, c'est d'abord la mastication qui transforme les aliments solides en aliments broyés. Donc, هذه كنسميوها التحول الهضمي ميكانيكي أو الهضم الميكانيكي. الآن نشوفوا تأثير اللعاب. يعني كما شفنا في أعضاء الجهاز الهضمي، au niveau de la bouche on a les glandes salivaires، الغدد اللعابية. إن هذه الغدد تفرز اللعاب، ثم اللعاب يساهم في تحويل بعض مكونات الأغذية. مثلا عند مضغ قطعة خبز في البداية يكون مذاقها غير حلو، ولكن مع مرور الزمن يعني بعد عدة ثواني أو دقائق يصبح مذاق الخبز حلوا، مما يعني أن حدث فيه تحول. من هذا التحول يتم تحت تأثير اللعاب au niveau de la bouche. Ce tableau présente une comparaison entre les constituants d'un aliment avant et après la mastication. Tu observes bien le document et tu essayes de répondre à cette question. Déterminer la transformation que subit l'amidon
dans la bouche sous l'action de la salive? Tu peux mettre la vidéo en pause et essayer de répondre à cette question. Réponse. Donc, au niveau de la bouche, seulement l'amidon, qui est un sucre complexe et qui n'a pas de goût sucré, l'amidon se transforme dans la bouche en glucose et maltose. Ce sont des sucres qu'on appelle sucre simple ou là sucre réducteur. Donc, l'amidon en glucose. Cette transformation est appelée la digestion chimique. La digestion chimique ou là الهضم الكيميائي. Pourquoi? Parce que il se fait en présence de la salive. Et il est appelé également hydrolyse de l'amidon. Hydrolyse, c'est-à-dire il nécessite la présence de l'eau. Pour comprendre la transformation de l'amidon en glucose au niveau de la bouche, on va effectuer une petite expérience. Donc les expériences qu'on fait en dehors du corps et dans des tubes en verre, on les appelle des expériences in vitro, c'est-à-dire dans le vitre in vitro en dehors du corps. Donc la salive, c'est un suc digestif, produit par les glandes salivaires. Dans la salive, on trouve de l'eau, on trouve des sels minéraux, on trouve des matières organiques et surtout, on trouve une substance, madda, qu'on appelle une enzyme. Alors, à partir de maintenant, on va parler beaucoup des enzymes et on va voir leur rôle dans la digestion. Alors, l'enzyme qu'on trouve au niveau de la salive, on l'appelle amylase salivaire. On va voir son rôle. Alors, ici, on va prendre le bain-marie. Le bain-marie fait درجة الحرارة 27 درجة Celsius. Pourquoi 37 degrés Celsius? Alors, tu vas me dire, c'est la température du corps. C'est la température corporelle. Et on va mettre dedans 2 tubes. L'un, le premier tube, on va l'appeler numéro 1. Et le deuxième tube, on va l'appeler numéro 2. Alors, dans le tube 1, on va mettre l'emploi de l'amidon. l'amidon النشا هو عبارة عن مسحوق نقوم بطبخه في الماء ثم نضعه في هذا الأنبوب. نفس الشيء في هذا الأنبوب رقم 2. لكن في الأنبوب الأول وضعنا فقط l'emploi de l'amidon وفي الأنبوب الثاني درنا l'emploi de l'amidon زائد لا ساليف. علاش هادشي؟ باش نشوفوا التأثير ديال لا ساليف. Donc le tube 1 غنسميه le tube témoin الأنبوب الشاهد وهذا le tube de l'expérience. Alors, après 5 minutes, dans le tube, les tubes dans le bain-marie, on va prélever et on va la placer ici, dans ce tube. Le tube. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de l'eau iodée. Donc, l'eau iodée, c'est une substance chimique, c'est un indicateur coloré qu'on utilise pour mettre en évidence la présence de l'amidon. يعني لما شفتيش لا فيديو الاولى يمكن لك تكليكي على لو لين اللي كيبان لك على اليمين باش تشوف الفيديو الاولى حيت مهمه باش يمكن لك تفهم هاد لا فيديو هاد. Alors on ajoute l'eau iodée et on observe qu'on a une coloration bleu violette, ce qui indique que le tube 1 contient de l'amidon, bien sûr parce que on l'a mis dedans au début. Mais dans le tube 2, lorsqu'on prélève un échantillon et on le met dans ce tube, et lorsqu'on ajoute l'eau iodée, c'est-à-dire on effectue la même chose que le tube 1, on observe qu'on n'a pas de couleur bleue. Ah, il n'y a pas de couleur bleue, c'est-à-dire il n'y a pas d'amidon. Donc le tube 2, on ne trouve pas d'amidon dans le tube 2. Après 10 minutes, on prend une deuxième fois un échantillon du tube 2 et cette fois on va ajouter la liqueur de Feeling. Alors la liqueur de Feeling, c'est un indicateur coloré qu'on va mettre dans le tube qui contient le contenu du tube 2 et lorsqu'on chauffe, on a une coloration rouge brique.
Et la coloration rouge brique indique la présence de sucre simple, c'est-à-dire du glucose. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que le tube 1 qui contient l'amidon seulement, l'amidon ne se transforme pas. Et le tube 2 qui contient l'amidon et la salive, on n'a pas d'amidon à la fin de l'expérience. C'est-à-dire que la salive transforme l'amidon en sucre simple. Le sucre simple ou le sucre réducteur, mieux le glucose. Donc la salive participe dans la transformation, la responsable de la transformation de l'amidon en glucose. Alors tu peux mettre la vidéo en pause. Alors tu essayes de formuler des phrases pour répondre à ces deux questions. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse. La question numéro 1, expliquer la disparition de l'amidon et l'apparition du glucose, sucre réducteur ou sucre simple. Pourquoi on a disparition de l'amidon au niveau du tube 2 et pas dans le tube 1? Et déterminer la condition. Et quelles sont les conditions nécessaires pour que l'amidon se transforme dans la bouche? Alors, l'amidon se transforme en présence de la salive en sucre réducteur sous l'action de l'enzyme amylase salivaire. Donc l'amylase salivaire, c'est une enzyme qu'on trouve dans la salive. Et ici, tu as la réaction qui se produit entre l'amidon et l'amylase salivaire en présence de l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle hydrolyse ou digestion chimique. Dans les conditions de 37 degrés Celsius, c'est-à-dire la température normale du corps, on a le glucose, le maltose, ce sont des sucres réducteurs, la sucre simple, plus l'amidon. Mais tu observes ici qu'on a mis l'amidon dans les réactifs et dans les résultats, les produits. Pourquoi? Parce que l'amidon ne se transforme pas complètement. La question numéro 2, la digestion de l'amidon par la salive, digestion chimique, se fait en 37 degrés Celsius. Et c'est très important parce que l'enzyme, l'amylase salivaire, ne peut pas digérer l'amidon, sauf que si la température est 37 degrés Celsius. On arrive maintenant à la conclusion. Dans la bouche, les aliments subissent deux types de digestion, deux types de transformation. D'abord par la digestion mécanique se fait par la mastication, et la digestion chimique se fait par l'amylase salivaire. On a dit que l'amylase salivaire, c'est une enzyme qui se trouve dans la salive et qui transforme seulement une partie de l'amidon, qui est un sucre complexe, en glucose, sucre simple. Juste une remarque importante avant de finir cette vidéo, la digestion chimique de l'amidon dans la bouche sous l'action de la salive est partielle. C'est-à-dire, une partie de l'amidon ne se transforme pas dans la bouche, mais il sera transformé dans les intestins. Cette séquence est terminée.